सर्वप्रथमे सर्वशक्तिमान प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करे। आज वाक्य आलोचना कार्यक्रम समस्त को स्वागत मध्य करे। तेज आज प्रसंग रही जीवन पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ। जो मैंने प्रभुंकर वाक्य प्राय शुणुवे से निश्चित भाव में यही विषय जानी थे। तेज आज आम मैंने जीवन पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ उपर आम आलोचना करने जाऊँ। तेज आज जानवा चेष्टा करवा जे जीवन पुस्तक कौन एवं आमर ना जीवन पुस्तक अच्छी ना नहीं। तेज सर्वप्रथम आम जाना जे जीवन पुस्तक कौन। प्रकाशित तार 20 पर्व 12 पदरे लिखा जाए विषय रे, पुणी में क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकों को सिंहासन सम्मुख रे ठिया होइतिबार देखिली। आ पुस्तक सब फिटागला और जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटागला। से पुस्तक मानक लिखित विषय प्रमाण मृत माने अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले। तेबे प्रभुंकर लोक माने आमे जानि पारुछु ए वाक्य द्वारा जे जीवन पुस्तक रे लिखित थिबा अनुसार समस्ते निज निजर कर्म अनुसार विचारित हेबे। तेबे ए जीवन पुस्तक निश्चित भाव में आमर ख्रीस्टियान जीवन पाई गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। कारण आमने निश्चित भाव में गोटे लक्ष्य रही अछि आमर ख्रीस्टियान जीवन रे जे आमे प्रभुंकर राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य को जीवा। यह आमर लक्ष्य अटे। तेबे ए स्वर्ग राज्य को जीवा पाई ए जो जीवन पुस्तक अच्छी यह बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। ए विषय को आमे परवर्ती समय आमे आलोचना करके आमे बुझिबाक चेष्टा करिबा। तेबे एठी जीवन पुस्तक रे लोक मानकर नाम लिखा होता है। जो मानकर ना जदि जीवन पुस्तक रे नाही तो सेमानकर पाई अलगा विचार अछि। पुणी जो मानकर ना जीवन पुस्तक रे अछि सेमानकर पाई विचार अलगा अछि। तेज जो मानकर ना जदि जीवन पुस्तक रे नाही सेमान को कौन करा हेबो ए विषय में लिखा जाए। ये प्रकाशित 20 पर्व तार 15 पदर लिखा जाए जे जार नाम जीवन पुस्तक रे लिखा होइतिबार देखा न गला ताहाको अग्निमय हृदय पका गला। तेबे जार जदि ना जीवन पुस्तक रे न थाए ताकू अग्निमय हृदय रे पका जाए अर्थात नरक को पका जाए। पुणी जदि जार ना जदि जीवन पुस्तक रे थाए ताकू कौन करा हुए यह विषय लिखा अछि। प्रकाशित तार 21 पर्व 27 पदरे कौनसी असुचि विषय केबा घृण्य कर्मकारी और मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिवो नाही। केवल जो मानकर नाम मेषशावकर जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे। यार अर्थ आमे बुझी पारुछु जे जो मानकर ना जीवन पुस्तक रे अछि से माने स्वर्ग को जिवे। जो मानकर ना जीवन पुस्तक रे नाही से माने नरक को जिवे। तेबे एबे गोटे विषय आमे बुझिबार विषय अछि जे आमर नाम जीवन पुस्तक रे लिखा अछि कि नाही। तो केउ माने भाबुचंती जे आमर ना जीवन पुस्तक रे लिखा अछि, पुणी केउ माने भाबुचंती जे आमर ना होय तो जीवन पुस्तक रे लिखा नाही। तेबे ए विषय को आमे बुझिबाक चेष्टा करबा जे केउ मानकर ना जीवन पुस्तक रे लिखा हुए। मलाकी तार 3 पर्व 16 पदर लिखा जाए जे सदाप्रभु को जे भय करे ध्यान करे तार ना जीवन पुस्तक रे लिखा जाए। ए विषय तो समस्ते बुझी पारछन्ते सदाप्रभु को जे भय करे पुणी जे ध्यान करे अर्थ जे प्रार्थना करे पुणी प्रभुंकर वाक्य शुणे तो प्रभुंकर विषय रे से मनोयोग करे तार अर्थ से प्रभु को ध्यान करे तो सेही परि व्यक्तिंकर नाम जीवन पुस्तक रे लिखा जाए। परवर्ती विषय फिलिपियो तार 4 पर्व 3 पदरे लिखा जाए सुसमाचार कार्य रे जे साहाय्य करे तार नाम जीवन पुस्तक रे लिखा जिवो। समय अभाव रो मु ए सब वाक्य पठन करू नाही, आपण माने परवर्ती समय रे निजे पठन करिवे। तेबे सुसमाचार विषय रे आमे गत वीडियो रे आमे आलोचना करि सारछु। तेबे सुसमाचार कार्य जो माने करंती
ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମର ନାଁ ଲେଖା ହବ। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାଁ ଲେଖା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ କେଉଁପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ। ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 69 ପର୍ବ 26 ପଦରୁ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରହାରିତ ଭକ୍ତିକି ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧ ଯୋଗ କର ଓ ସେମାନେ ତୁମ ଧାର୍ମିକତାର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଉ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖା ନ ଯାଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେମାନେ ପ୍ରହାରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯଦି ଆମର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବା କି? ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମନେ କରାଯାଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୋର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଯଦି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କଲେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରୁ 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଏହି ଲୋକମାନେ ମହାପାପ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତଥାପି ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ଯେବେ ନ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରୁ ମୋର ନାମ କାଟି ପକାଅ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କାଟି ପକାଇବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟି ପକାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମର ନାଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ଆମର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କଟା ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କଣ, ପୁଣି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯିବ, ପୁଣି କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନାଁ ଲେଖା ହୁଏ ତାହେଲେ ନାଁ କଟାଯିବ କେଉଁପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଆମର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଭଲ କଥା, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବା, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଛୋଟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे सर्वशक्तिमान दयाळु पिता परमेश्वर प्रभु, तुमर महान नाम को एतबेला आम प्रशंसा गौरव धन्यवाद करुछु। धन्यवाद करुछु पिता आज वाक्य निमंते वाक्य द्वारा तुम्हें आम शिक्षा देल पिता, चेतना देल प्रभु। जीवन पुस्तक विषय प्रभु आम आलोचना कलु प्रभु, तुम्हें कथा कहल प्रभु। ये जीवन पुस्तक जपरी आमर ना सर्वदा रहिबो सेथिपई प्रभु आम तुम्हें साहाय्य कर, से प्रकार जपरी आम कर्म करूँ सेथिपई प्रभु आम से प्रकार मनोभाव दियो पिता। प्रभु दया करो ये वाक्य जेपरी प्रभु आमर
ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ସାଇତି କରି ରଖିପାରିବୁ। ପୁଣି ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଧରି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବୁ, ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛୁ ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ତୁମେ ନିଅ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ ଦୂର କର, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ପିତା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁ କରୁ ତୁମ ନିମିତ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର ପିତା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅକୁ ତୁମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମାର୍କ ରଖି ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଛୋଟବେଳ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପିତା। ସେ ଛୋଟବେଳଠୁ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ପୁଣି ତୁମର ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। जी शांति।